بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جہاں اور بہت سارے فضائل و خصائص ہیں، وہیں پہ آپ کی خصوصیت و فضیلت یہ بھی ہے جسے اکثر و بیشتر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور جس کے حوالے سے زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی، اور عوام میں اس چیز کو شہرت حاصل نہیں ہو سکی۔ آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کو جمع کیا ہے۔ عمومی طور پہ تو آپ نے یہی سنا ہوگا کہ قرآن مجید کو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا، حالانکہ فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے امت کو ایک مصحف کے اوپر مجتمع کیا ہے، اور باقی جو مصاحف موجود تھے ان مصاحف کو آپ نے طلب فرمایا ہے۔ اصل میں قرآن مجید برہان رشید کو جو علمی حلقوں میں معروف ہے وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا، اور انہوں نے صحابہ کرام کی باقاعدہ طور پہ ڈیوٹی لگائی اور صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، جو قرہ صحابہ کرام تھے 6 صحابہ کرام، ان کو بلا کے، جن میں خود مولا کائنات مولا علی بھی شامل تھے، انہیں حکم دیا گیا کہ ہر آیت کے اوپر 2 گواہوں کو طلب کیا جائے، 2 گواہ بلائے جائیں۔ جب 2 گواہ ہر آیت کے اوپر شہادت دیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہم اس کے گواہ ہیں، تو تب اس آیت کو قرآن مجید میں شامل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے گواہی لے کے قرآن مجید کو جمع فرمایا، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو موجودہ مصحف قرآن پاک ہے، یہ واقعتاً جناب جو موجودہ امت کے ہاتھوں میں قرآن مجید کا نسخہ ہے، جو مصحف ہے، یہ واقعتاً جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مجتمع ہوا، ان کے دور خلافت میں جمع ہوا، اور انہوں نے ہی صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، اور انہوں نے ہی جو قرآن پاک لکھوایا، اسی کو حضرت عثمان غنی نے بعد میں باقی چھوڑا۔ لیکن اس سے بھی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن مجید برہان رشید کو جمع فرمایا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن مجید کا مصحف لکھا تھا، اگرچہ وہ مصحف مقبول نہیں ہوا، مشہور نہیں ہوا، اور اسے قبولیت عامہ حاصل نہیں ہو سکی، اور وہ مصحف قرآن مجید دنیا میں موجود بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف شریف لکھا ضرور ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، طبقات ابن سعد کے اندر، ابن سعد کی طبقات الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اسی طرح امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، امام ابو داؤد طیالسی نے کتاب المصاحف میں اس کو ذکر کیا ہے، اسی طرح امام سیوطی نے الاتقان کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر ائمہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن عبد البر مالکی نے الاجتیاح کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد ایک دن باہر تشریف لائے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ان کی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ اے علی، کیا آپ میری خلافت کو، آپ میری امارت کو پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ باہر نہیں نکلتے اور آپ ہم سے ملاقات نہیں کرتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے یہ اللہ کی قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں اپنی چادر سے باہر سوائے نماز کے نہیں نکلوں گا، میں اپنی چادر کے اندر، اپنے گھر کے اندر داخل رہوں گا یہاں تک کہ میں قرآن مجید کو جمع کر لوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی سے پوچھتے ہیں، تو حضرت علی انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کی خلافت کو ایسا نہیں ہے کہ ناپسند کرتا ہوں، بلکہ یہ 6 ماہ میں باہر اس لیے نہیں نکلا کہ میں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں قرآن مجید کو پہلے جمع کروں گا۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد آپ نے قرآن مجید کو پھر جمع کیا، اور اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جن لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اللہ یعذ باللہ وہ غاصب تھے اور وہ خلافت پہ قبضہ کرنے والے تھے، اور حضرت علی ان کی خلافت کو پسند نہیں فرماتے تھے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ ان سے ناراض رہے، تو ان سب شکوک و شبہات کا جواب دیکھیں، جواب وہ صحیح ہے کہ جو خود حضرت علی نے دیا۔ حضرت علی نے تو خود یہ جواب دیا کہ میں قرآن مجید کو جمع کرنے میں مصروف تھا، میں قرآن مجید کی خدمت میں مصروف تھا، میں قرآن پاک جمع کر رہا تھا، اس کی تدوین کر رہا تھا،
تو इसलिए मैं बाहर नहीं निकला। तो इससे साबित होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सिद्दीक़ अकबर से नाराज़ नहीं थे, बल्कि वो किताबुल्लाह की खिदमत में मसरूफ़ थे और किताबुल्लाह को जमा करने में मसरूफ़ थे। बाज़ लोगों ने यहाँ पे जमा से मुराद हिफ्ज़ लिया है और ये हिफ्ज़ मुराद लिया है कि हज़रत अली ने हिफ़्ज़ किया कुरान पाक उन 6 माह में, ये बात दुरुस्त नहीं बनती। ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं बनती कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मौला अली हाफ़िज़ कुरान थे। हज़रत अली खुद फ़रमाते हैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने बाब मदीनतुल इल्म कहा, वो खुद फ़रमाती हैं कि मैं कुरान मजीद की हर आयत के बारे में जानता हूँ, तुम मुझसे कुरान पाक के बारे में सवाल करो, किताबुल्लाह के बारे में सवाल करो, कि मुझे पता है कौन-सी आयत दिन में नाज़िल हुई, कौन-सी रात में नाज़िल हुई, कौन-सी हमवार ज़मीन में नाज़िल हुई, कौन-सी चट्टानों में नाज़िल हुई, कौन-सी पहाड़ पे नाज़िल हुई, कौन-सी मैदानों में नाज़िल हुई। तो हज़रत अली खुद फरमाती हैं कि मैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने खुद इल्म का खज़ाना अता फरमाया था, बाब मदीनतुल इल्म करार दिया था और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही में से हैं और जो रसूलुल्लाह के ज़माने में कुर्रा हज़रात में शामिल हैं, जिस तरह रसूलुल्लाह की ज़ुबानी में हज़रत उबई बिन कअब, हज़रत ज़ैद बिन साबित ये सहाबा क़ारी कुरान थे, इसी तरह हज़रत अली भी क़ारी कुरान थे। तो ये बात अक़ल से بعید मालूम होती है कि ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह के विसाल के बाद हज़रत अली ने 6 माह लगा के हिफ़्ज़ किया, जो बाब मदीनतुल इल्म हो, उन्हें कुरान मजीद बुरहान रशीद जिन्होंने खुद ये फ़रमाया कि मुझे अल्लाह के अर्श के नीचे तमाम तर उलूम का अहाता है, मैं अल्लाह के अर्श के नीचे तमाम तर उलूम को जानता हूँ, जिन्होंने ये फ़रमाया हो और जिन्होंने फ़रमाया कि मुझे क़यामत तक के तमाम उलूम अता फ़रमा दिए गए हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह के करम से इतने उलूम अता हुए, अल्लाह ने जिन्हें इतने उलूम अता फ़रमाए, वो कुरान मजीद को 6 माह में रसूलुल्लाह के वसाल के बाद हिफ़्ज़ करें, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ये बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुसहफ़ शरीफ के बरख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि हज़रत अली से खुद भी रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले कुरान मजीद को जमा किया। तो ये उस रिवायत के मुआरिज़ नहीं है कि हज़रत अली ने जमा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मुसहफ़ जमा किया है, जिस तरह अल-मदख़ल के अंदर भी इसका जवाब दिया गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो मुसहफ़ जमा किया है, उसके ऊपर उम्मत का इजमा हो गया और उसको उम्मत ने कबूल कर लिया। इसके अलावा सहाबाए किराम के पास नुस्ख़े मौजूद थे, जिनको हज़रत उस्मान गनी ने तल्ख़ फरमाया, वो सहाबाए किराम के पास कोई और नुस्ख़े मौजूद थे जिनको तल्ख़ किया ना। तो जब हर सहाबी के पास और सहाबाए किराम के पास भी मुख्तलिफ नुस्खे मौजूद थे, तो इसी तरह हज़रत अली ने भी एक नुस्खा जमा फरमा लिया, उन्होंने भी एक नुस्खा लिखा हुआ था और वो तरतीब-ए-नुज़ूल के एतबार से नुस्खा था और इमाम इब्न साद ने इस रिवायत को नक़ल करने के बाद फरमाया कि अगर वो नुस्खा दुनिया में मौजूद होता, तो उसमें इल्म का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होता, ज़ाहिर-सी बात है, जो बाब मदीनतुल इल्म हो, उनके लिखे हुए नुस्खे में कितना बड़ा इल्म होता। तो इसमें कोई ऐसी बेइज्जत क़ियास बात नहीं है कि हज़रत अली का जो नुस्खा है कुरान पाक का लिखना, ये साबित ना हो। अभी भी मानते हैं कि दुनिया में हज़रत अली का लिखा हुआ कुरान मजीद अब मौजूद नहीं है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान मजीद लिखा अलबत्ता ज़रूर था। तो सबसे पहले जिस शख़्स ने कुरान मजीद को तरतीब-ए-नुज़ूल के एतबार से जमा किया, वो हज़रत अली थे। बाद में फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कुरान मजीद को जमा किया और उसके सहाबाए किराम से गवाहियाँ ली, हर आयत के ऊपर 2 गवाहियाँ तलब करके जमा किया। तो वो कुरान मजीद फिर आम हो गया और इसी मुसहफ़ के ऊपर उम्मत का इजमा भी हो गया। तो इसलिए ये बात कोई भी बेइज्जत क़ियास नहीं है। और ये हज़रत अली की ख़साइस में से एक फ़ज़ीलत उनकी ये भी है कि उन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद की खिदमत फ़रमाई है। अल्लाह की बारगाह में ताला में मक़ामी वमा अलैया इल्लल बलाग।